உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உள்ளத்துக்கு ஆனந்தமும், உடம்புக்கு ஆரோக்கியமும், உலகத்துக்கு அமைதியும் அனுகிரகமாவணும். முருகா, சர்வம் உன் பாதம் சரணம். ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா. रक्ष रक्षा महेश्वरा, सर्वलोकरक्षा महेश्वरा, रक्ष रक्षा महेश्वरा, प्राणरक्षा महेश्वरा, सर्वप्राणरक्षा महेश्वरा, देहरक्षा महेश्वरा, सर्वदेहरक्षा महेश्वरा, ज्ञानरक्षा महेश्वरा, सर्वज्ञानरक्षा महेश्वरा, कुटुंबरक्षा महेश्वरा, सर्वकुटुंबरक्षा महेश्वरा, संतानरक्षा महेश्वरा, सर्वसंतानरक्षा महेश्वरा, कर्मरक्षा महेश्वरा, सर्वकर्मरक्षा महेश्वरा, संपत् रक्षा महेश्वरा, सर्व संपत् रक्षा महेश्वरा, समूह रक्षा महेश्वरा, सर्व समूह रक्षा महेश्वरा, चराचर रक्षा महेश्वरा, सर्व चराचर रक्षा महेश्वरा, लोक रक्षा महेश्वरा, सर्व लोक रक्षा महेश्वरा, रक्ष रक्षा महेश्वरा, सर्व लोक रक्षा महेश्वरा, रक्ष रक्षा महेश्वरा. जय जय सत्यम, வாழ்க வாழ்க தர்மம், வருக வருக வெற்றி, வளருக வளருக ஆனந்தம், அடைக அடைக பிரம்மம், சர்வலோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்தோ, सर्वलोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. धन्वन्तरीमहं वन्दे विष्णुरूपं जनार्दनं यस्य कारुण्याभावनो रोगमुक्ते भवोत्नां. धन्वन्तरीमहं वन्दे विष्णुरूपं जनार्दनं यस्य कारुण्याभावनो रोगमुक्ते भवोत्नां. धन्वन्तरीमहं वन्दे विष्णुरूपं जनार्दनं यस्य कारुण्याभावनो रोगमुक्ते भवोत्नां. ஹிருதயபூர்வம் இந்த சனிக்கிழமையில் சனீஸ்வர பகவானுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கெல்லாம் நிறைவாக கிடைக்க வேண்டும் என்று கும்பிடுங்கள். Beloved devotees, please pray and seeking the blessing of Lord Shanishwara. நம்மளுடைய ஆதிக்கு காரணமானது, வியாதிகளுக்கு காரணமானது, வினைகளுக்கு காரணமானது, வேதனைகளுக்கு காரணமானது, விஷமங்களுக்கு காரணமானது, வெற்றி அடைவதற்கான பயணம் செய்கின்ற போது தடைகளுக்கு காரணமானதெல்லாம் எதுவோ அதெல்லாம் நிவர்த்தியாகி விசேஷமான யோகத்தோடும் விசேஷமான சாநித்தியத்தோடும் விசேஷமான அனுபவங்களோடும் விசேஷமான அந்த ஐஸ்வர்யத்தோடும் ஆனந்தத்தோடெல்லாம் நம்ம நிறைவாக வாழணும்னு நல்லா கும்பிடுங்கள். Beloved devotees, on this auspicious Saturday, let's seek the blessing of Lord Shanishwara to overcome the physical illness, mental illness, all the pain, all those obstruction in the path of our victory. Let's overcome that one and let's seek the blessing and do God grace for us to lead the life. காலை நமக்கு தெரியும், கையை நமக்கு தெரியும், எல்லாமே நமக்கு தெரியும், தலையும் நமக்கு தெரியும், அந்த தலைக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. We know our arms, we know our legs, we know our head, but we don't know what is above our head. நம்ம இப்படி தடவை பார்த்தா நமக்கு தலையெல்லாம் தெரியுது. If we put our fingers on the head, we can see that, we can feel something. ஆனால் தலைக்கு மேலே எத்தனை மூட்டை நம்ம கட்டி வச்சிருக்கோன்னு தெரியாதுல்ல. But we don't know amount of burden we have on our head. அதெல்லாம் கீழே போட்டுட்டு தலைக்கு மேலே இருக்கிற ஒளியை பார்க்கணும்ல. We must throw those burdens and see the light above our head. நம்மளுடைய பிராரப்தங்களிலிருந்து நமக்கு விமோசனம் கிடைக்கணும்ல. From our previous birth, bad karmas, we need to overcome that one. காரணமானது எதுவோன்னு சொன்னோம்ல, அந்த காரணமானது தான் பிராரப்தங்கள். Often we say the reasons, that reasons are our previous birth sins. அதான் குறைகள் இருக்கலாம், குறைகளுக்கு சுற்றி இருக்கிறவங்கள் காரணம் இல்லை என்றால் குறைகளுக்கு காரணமானது எதுவோ அதையெல்லாம் நினைச்சு கொண்டு அதுதான் குறைகளுக்கெல்லாம் காரணம் என்று நினைச்சு வாழ்வது பிழை. So it is we may have imperfection in our life, but we know very well that we can't simply blame people around us for that imperfection, and also we can't always think of the imperfection and you can't lead the life. That is the wrong attitude. இப்போ உலகத்தையே தாக்கும் விதத்தில் ஒரு வினை வந்திருக்கு.
now we all know there's a pandemic at present which is affecting the whole world. நம்ம யாரை ப்ளேம் பண்ண முடியும்? Whom we can blame? யாரையும் ப்ளேம் பண்ண முடியாது. You can't blame anybody. தவம் குறையும் போது துன்பங்கள் கூடும். When the penance comes down, the hardship increases. கோவிலில் பூசை எல்லாம் சரியாக நடக்கலைன்னா கோவிலில் இருக்கிற சுவாமிக்கு தான் கோபம் வருது. Say when you don't conduct regular rituals and prayers at the temple, then the deity will get really angry. அந்த கோவில் இருக்கிற சுவாமி என்ன செய்கிறாருன்னா அந்த கோவிலுக்கு சொந்தக்காரங்களாக்கிட்ட எல்லாம் போயிட்டு அந்த சுவாமி கையில் இருக்கிற ஆயுதத்தை எடுத்துகிட்டு நோண்டுவாங்க. Then the deities at the temple go to the people who are in charge of the temple then and try to sort of annoy them. அப்போது அந்த கோவிலுக்கு சொந்தக்காரங்களெல்லாம் அந்த கோவில் இருக்கிற இடத்துக்கு ஓடி ஓடி போய் அந்த கோவிலை திருத்தி நல்லா உயர்த்தி வைக்கிறாங்க. Then the people who are associated with the temple who neglected, now they run back to the original place and try to reconstruct the temple. இப்போ ரீசெண்ட்லி கூட எத்தனையோ கோவில்கள் எல்லாம் திருத்தி உயர்த்தி வச்சிருக்கிறாங்க. You can see even recently many temples which were derelict were rectified now. செய்ய வேண்டிய கடமைகளெல்லாம் சரியான விதத்தில் செய்யாமல் இருந்தாலும் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் செய்ய வேண்டிய விதம் செய்வதற்கான தவத்தோடு நம்ம இருக்கவில்லை என்றாலும் நமக்கு வாழ்க்கையில் வினைகள் வரும். So in our life, if you neglect our duties and if we don't have the penance to perform the task, then we will have hardship in our life. நல்லது கிடைக்கணும்னாலும் கும்பிடணும். Even if you want to receive a positive outcome, you need to pray. இல்லைன்னா அது ஒரு கஷ்டம்தான். Otherwise, then you will have the further hardship. கும்பிட்டு கிடைக்கிற நன்மைகளை கொண்டு நல்ல விதத்தில் வாழணும். இல்லைன்னா அதுவும் கஷ்டம்தான். Whatever the outcome you received after prayer, you need to lead a proper life. If you don't do that one, then that is another hardship. யாரெல்லாமோ கும்பிட்டுக்கிட்டு நமக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கு. See, we had this life because somebody else has prayed for us. அப்போ இந்த வாழ்க்கையை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? What do we need to do with this life? நல்லா வாழணும். We need to lead a proper life. இல்லைன்னா அதெல்லாம் பிராரப்தமாகும். Then we will achieve further sins for the next birth. வீடெல்லாம் கூட்டி தொடச்சி குப்பையெல்லாம் தூக்கி வெளியில் போட்டுட்டு விளக்கேற்றி வைக்கலன்னா வீடு கூட காடாய் கிடக்கும்ல. Say in your household, if you don't clean your house properly and don't light the lamp on a regular basis, then the house also will become derelict. இதுக்கெல்லாம் இப்போ சனி தோஷம்னு சொல்கிறதுல அர்த்தம் இருக்கா? No point in blaming Lord Saturn for these things. நம்மளை திருத்தி எடுக்கிறதுக்கு வழி எடுத்து வருகின்ற ஆஷானை நம்ம குறை சொல்வது அர்த்தம் உண்டோ? Lord Saturn is coming and showing us the right path. No point in blaming him. நம்மளை திருத்தி எடுத்து நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு உயர்த்துவதற்கு ஆஷான் வழி எடுத்து வருவார். Often to our teacher or Lord Saturn come in such a way to rectify our mistake and put us in the right path. He always come with a stick. ஆஷான் வீணை எடுத்து வாசித்தால் ஒன்றும் குழந்தைகள் திருந்த போகிறதில்லை. Say if our teacher in a difficult circumstances, if your teacher is going to play the veena or violin, then nothing will happen. ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா புல்லாங்குழல் எடுத்து வாசிச்சுட்டோன்னு ராவணன் திருந்தனதில்லை. No, Sri Krishna Paramatma didn't use the கம்சன் திருந்தனதில்லை. Sri Krishna Paramatma never used the fiddle, or he didn't play fiddle to correct Hamsa. சுதர்சனத்தை எடுத்தப்போ தான் He took his Sudarshana chakra, through that he sort of destroyed Lord Hamsa. சில தவறான எண்ணங்களிலிருந்து தவறான மார்க்கங்களிலிருந்து தவறான செய்கைகளிலிருந்தெல்லாம் நம்மளெல்லாம் திரும்பி வரணும்னா கொஞ்சம் தண்டனை எல்லாம் நம்ம வாங்கி தான் ஆகணும். At time, if we want to rectify ourselves and move from the wrong path to right and do the right thing, we may have to receive punishment. தண்டிக்கிறவங்கள் நம்மளை தண்டித்து கொண்டிருப்பாங்க. ஆனால் தண்டனைக்கு காரணமான நடைமுறைகளெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் துரத்தி விட்டு நன்மைகளை அடைவதற்கான நடைமுறைகளை கூட்டி வாழ்ந்தால் அது நல்லா இருக்கும். Say people who punish us, they are going to punish us all the time. But it is our duty to make sure you do the right thing and as a result achieve the positive outcome and you travel on the correct path. நம்ம ஒரு வியாதியை வந்துட்டு அந்த வியாதியிலிருந்து நம்ம வேதனை அனுபவிக்கும் போது அதுக்கு ஒரு பரிகாரத்தை தேட டாக்டர்கிட்ட நம்ம போகிறோம்ல,
அந்த டாக்டர் நமக்கு நல்லதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பார். நல்லதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருக்கிற வியாதிக்கு மருந்தையும் சொல்லிக் கொடுப்பார். அந்த வியாதியிலேருந்து வெளியில் வருவதற்கான மருந்தையும் சொல்லிக் கொடுப்பார். அப்புறம் வியாதி கூடாமல் இருக்கிறதுக்கும் அந்த வியாதி மேலும் வராமல் இருக்கிறதுக்குமான உபதேசங்களும் சொல்லிக் கொடுப்பார். அப்போ அவரை சொல்லிக் கொடுக்குறதும் நம்ம கேட்கணும், அவர் கொடுக்குற மருந்தும் நம்ம சரியாக சாப்பிடணும். Suppose if you are suffering from any ailment, you visit a doctor. Doctor look at your condition and tell why it happened, and he give you medication to suppress what is your condition, and also make sure he will give you some advice and instruction. What are the things you should not do to protect yourself? But what we need to do, we need to take the medicine as well as the advice. உதாரணத்துக்கு ஒரு சுகர் வியாதியோடு இருக்கிறவர், 400க்கு மேலே சுகர் இருக்கிற ஒருத்தர், சுகர் வியாதிக்கு மருந்து கொடுக்குற டாக்டர்கிட்ட போனால் டாக்டர் என்ன சொல்லுவார்? சுகர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, சுகரே சாப்பிடாதுங்கோ சொல்லுவார். அப்புறம் சுகருக்கான மருந்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. So if a diabetic patient visit a doctor, a specialist, he will say, okay, your sugar is unusually high. So he will immediately prescribe some medication, also advise him cut sugar completely. நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க? வலது கையால் சுகருக்கான மருந்தை சாப்பிடும், இடது கையால் சுகர் எடுத்து சாப்பிடும். What the many people will do, they consume they take the medicine with the right hand, eat the sweets on the left hand. நம்ம செய்கிற செய்கை பிள்ளையா டாக்டர் பிள்ளையா? Who is wrong here? Is the doctor or our actions? இப்போது ஆனால் டாக்டர் சரியில்லை, மருந்து சரியில்லைன்னு சொல்கிறவங்க தான் ஜாஸ்தி. There are many people complain about their doctors and the medicine. அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் நமக்கு ஒரு கஷ்டம்னு இருந்தால் அந்த கஷ்டத்தை விட்டு வெளியில் வருவதற்கு எந்த மலையை ஏறுவதற்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும். Beloved devotees, when we encounter challenges, we must be prepared to overcome that bound, to go to any extent. அதுதான் தவம். That is known as the penance. தவம் இருந்து நமக்கு இந்த பிறவி கிடச்சிருக்கு, தவம் இருந்தவங்களால் நமக்கு இந்த பிறவி கிடச்சிருக்கு, தவத்தோடு இருக்கிறவங்களால் நமக்கு வாழ்க்கைக்கு நிறைய உதவியும் கிடைக்கின்றது. With our penance, we had this birth, and with our parents' penance, they gave an opportunity to born in a particular family, and with the people around the penance, people around us, and with their penance, we are having this life. நம்மளெல்லாம் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக இப்போ எத்தனையோ நல்ல உள்ளங்கள் தவம் இருந்துட்டு இருக்கிறாங்கல்ல. For our betterment, many people still observing penance for us. இப்போ நம்ம இருந்த தவம், நம்மளை பெற்றெடுத்தவங்க இருந்த தவம், நமக்கு உதவி செய்கிறவங்க இருக்கிற தவம் எல்லாம் மிகப்பெரியது. அதுக்குள்ளே நம்மளும் மேலும் தவம் இருக்கும். So beloved devotees, our penance, our parents' penance, the penance of the people around us, within that we also must observe penance. தவம் தான் உயிர். Penance is the life. தவம் தான் உணர்வு. Penance is the realization. தவம் தான் உயர்வு. Penance is the progress. தவம் தான் உன்னதமான நிலை. Penance will take us to a very elevated level. தவத்தால தான் சர்வம். With penance we will realize everything. சிவம் சிவகரம் சாந்தம் சிவாத்மானம் சிவோத்தமம் சிவமார்கப்ரமேதாரம் பிரணதோஸ்மி சதாசிவம். நம சிவாய சாந்தாய சுத்தாய நிர்மலாய பிரசன்னாய ஸ்ரீம் தட்சிணாமூர்த்தே நமாம். இப்போது மகாமங்களாரதி ஆரம்பிக்கிறோம். Beloved devotees, now we come to the Maha Mangala Arati. வீடெல்லாம் ஒளிமயமாக இருக்கட்டும். Let your house be bright. சுவாமி சொன்னோம்ல, காட்டுக்குள்ளே இருந்த நமக்கு எல்லாருக்கும் கடவுள் நல்ல வீடு கொடுத்துருக்கிறார். Our beloved Sadguru told, at once upon a time we all are in the forest, but fortunately now we all have houses. வீடு இல்லாமல் காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இப்போ இருக்கிறாங்க. There are many people still living in the forest. நம்மளெல்லாம் கடவுள் கொடுத்த வீட்டில் விளக்கேற்றி வச்சு வீடு கொடுத்த கடவுளை கண்டு கும்பிட்டால்
நம்ம இருக்க வீடு கோவிலாக மாறும். We also, at our temple, we light the lamp and pray to the God who offered us these facilities and houses. Then our house also will become a temple. இப்போ அந்த கோவிலுக்குள்ள வருகின்றதெல்லாம் பிரசாதமாக இருக்கும். Then whatever we get it from that temple, everything is a prasadam. அந்த பிரசாதத்தோட நம்ம வாழும்போது வாழ்க்கை ரொம்ப சுபிக்ஷமா இருக்கும். With that prasadam, when we lead the life, our life will be prosperous. அதுக்கு தான் வீட்டு பூஜை எல்லாம் நித்தியேன தடைகள் இல்லாம நடத்தணும். Beloved devotees, that is the reason you must conduct prayers at your home regularly without interruption. ஆத்மார்த்த பூஜா.